ओम शांति। आजिर ईश्वरीय महावाक्य 1-10-2020 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमको देवता हेबार अछि, सेथिपाई मायार अवगुण गुड़िकु त्याग कर। रागिबा, माड़ मारिबा, हैरान करिबा, खराब काम करिबा, चोरी आदि करिबा एसबु महापाप अटे। प्रश्न, एही ज्ञान रे केउ संतान माने तीक्ष्ण जाई पारिबे? केउ मानकर क्षति हेउछि? उत्तर, जेउ मानकु निजर हिसाब रखिबा अर्थात चार्ट रखिबा जଣା अछि, सेमाने एही ज्ञान रे बहुत तीव्र गति रे आगकु जाई पारिबे। जेउ माने देही अभिमानी होई रहु नाहंती, सेही मानकर ही क्षति हेउछि। बाबा कहुछंती, बेपारी मानकर हिसाब रखिबार अभ्यास थाए, सेमाने एठारे मध्य शीघ्र शीघ्र आगकु बढ़ी पारिबे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। आत्मिक पाठधारी संतान मानकु बाबा बुझाउछंती, काहींकि ना बेहदर नाटकरे आत्मा ही पाठ करुछि। नाटक मनुष्य मानकर अटे ना? वर्तमान पिला माने पुरुषार्थ करुछंती, जदिओ वेद शास्त्र पढ़ुछंती, शिवंकर पूजा करुछंती, किंतु बाबा कहुछंती एहा द्वारा मोते केही प्राप्त करि पारिबे नाही। काहींकि ना भक्ति हेउछि पतनर कला, ज्ञान द्वारा सद्गति हेउछि। तेबे निश्चय काहा द्वारा तळकु ओह्लाउथिबे मध्य। एहा एक खेळ अटे, एही खेळकु केही मध्य जानि नाहंती। शिवलिंगकु पूजा कले मध्य तांकु ब्रह्म कुहाजिब नाही। तेबे से किए जाहांकु पूजा करुछंती, तांकु मध्य ईश्वर भावी पूजा करुछंती। तुमे जेतेबेले प्रथमे भक्ति आरंभ करुछ, सेतेबेले हीरार शिवलिंग तियारी करुथिल। एबे तो गरीब होई जाइथिबारु पत्थरर लिंग तियारी करुछंती। हीरार लिंग से समयरे 4-5 हजारर होइथिब। वर्तमान तार दाम 5-7 लक्ष हेब। एपरी हीरा एबे बहुत मुश्किल रे बाहारुछि। पत्थर बुद्धि होई जाइछंती, तेणु ज्ञान बिना पूजा मध्य पत्थरर करुछंती। ज्ञान थिबा समयरे तुमे पूजा करुनथिल, एबे चैतन्य रे सम्मुखरे अछंती एवं तांकु ही तुमे माने स्मरण करुछ। तुमे माने जानिछ जे जोग द्वारा विकर्म विनाश हेब। गीतरे मध्य कहुछंती, हे संतान माने, आत्मा को प्राणी बोली कुहा जाउछि। प्राण बाहारी गले शरीर मुर्दार होई जाइथाए, आत्मा बाहारी जाइथाए। आत्मा हेउछि अविनाशी। शरीर रे आत्मा प्रवेश करिबा परे चैतन्य हेउछि। बाबा कहुछंती, हे आत्मा माने, निजकु जांच कर, मु केते दैवी गुणर धारण करिछि। कौनसी विकार तो नाही। चोरी आदिर कौनसी आसुरी गुण तो मो भितरे नाही ना। आसुरी कर्तव्य कले पुणी तळकु खसी जीव, एते उच्च पद पाई पारिब नाही। तेणु खराब अभ्यास को छाड़िबा जरूरी अटे। देवता माने केबे काहा उपरे क्रोध करि नथांती। एठारे असुर मानक द्वारा केते माड़ खाउछंती, काहींकि ना तुमे दैवी संप्रदायर हेबाकु जाउछ। तेणु माया केते शत्रु होई जाइछि।
ମାୟାର ଅବଗୁଣ କାମ କରୁଛି। ମାରିବା, ହଇରାଣ କରିବା, ଖରାପ କାମ କରିବା ଏସବୁ ପାପ ଅଟେ। ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ହେବ। ଚୋରି ଆଦି କରିବା ତ ମହାନ ପାପ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଛ, ବାବା ମୋର ତ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦିଓ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କହି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ କର ଯେ ମହାନ ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଛୋଟ ପିଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର, ସେ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଅଥବା ଆଜିକାଲିର କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା? ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ, ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ନିର୍ବିକାରୀକୁ ବହୁତ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବିକାରୀର ଉପାଧି କ'ଣ? ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠଧାରୀ। ତେଣୁ ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବେ। ସେଠାରେ ମାୟା ରାବଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଭଳି କୌଣସି ତମୋଗୁଣୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୟୂର ମୟୂରୀ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଲୁହ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ମୟୂରୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କହିଥାନ୍ତି ନା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକାରର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚୂଳ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ରହସ୍ୟ ତ ଥିବ ନା? ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ରିଫାଇନ୍ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କିପରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପୂରା ଯାଞ୍ଚ କର। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ କି? ଯେପରି ତୁମର ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବାଲାଙ୍କର ତ ତୁମେ ବହୁତ ପୂଜା କରିଛ, ଫାଇଦା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୋଠାରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର ଅଟେ ନା? କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ନିଜର ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ତ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବାପା ବୋଲି କହିବେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ଯିଏକି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ତ ନୁହେଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ କ'ଣ କେହି ନିଜକୁ ସୁପ୍ରିମ୍ କହିପାରିବେ କି? ଏବେ ତ ନୀଚ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ ଯେ
ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ ତ? ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ନିଜର ଚାର୍ଟ ବାହାର କର। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ହିସାବ ନିକାଶ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରମା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠୁଆ ଅଫିସର୍ସମାନେ ଏତେ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାପାରରେ ତ ଆଜି 50 କାଲି 60 ରୋଜଗାର କରିବେ। କେବେ କେବେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କର ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏହି ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ନ ହେବେ ତେବେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ମାତାମାନେ ତ ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ। କାହିଁକି ନା ମାତାମାନଙ୍କୁ ତ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ରହିଛି। କନ୍ୟାମାନେ ତ ବିକାରରେ ହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବର ପାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବିକେ ହୋଇଛ। କୁମାରୀମାନେ ପବିତ୍ର ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ପତିଙ୍କ ପ୍ରେମ। ତୁମକୁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ। ବିବାହ ପରେ ମୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ବିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କୁମାରୀମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର ନାମ ବିକେ। ତୁମେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହିଁ କରାଇବେ। କେବଳ ବୁଝାଯାଉଛି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ରଚନା ହୋଇ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶୁଖିଯିବ। ଏହାର ତୁଳନା ବରଗଛ ସହିତ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ମୂଳ ନାହିଁ, ବାକି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି। ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି କି ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଗୀତାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ନାଲି ନାଲି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବାସ୍, ମୁଁ ସହନ କରିପାରୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସାକ୍ଷାତକାର ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା।
ଯେପରି ପାରଦ ଖସି ଚାଲିଥାଏ ନା, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଖସି ଯାଉଛି। କେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖିଆଲ ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର ରେସ୍ ହେଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ପାପ କଟିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଶରୀର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହେଉନାହିଁ ତ? ନିଜର ଚାର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ବ୍ୟାପାରୀ ତୁରନ୍ତ ସାହୁକାର ହୋଇପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଅବିକଳ ତାହା ହିଁ କହିବି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଦେଇଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇବି, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଏଥିରେ ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା କେହି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ, ବାକି ସମୟ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ, ସେବାରେ ପରେ ଆସିବେ। ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶେଷରେ ଚାଲିଯିବେ। ଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମଶା ସଦୃଶ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ। ତୁମେ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଜାଣିଛ, ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲୁ, ଏବେ କେତେ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁନର୍ବାର ବାବା ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ତୁମେ ଏଠାକୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ମଧୁବନ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମର କଲିକତା ଅଥବା ବମ୍ବେରେ କ'ଣ ମୁରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି? ମଧୁବନରେ ହିଁ ମୁରଲି ବାଜିଥାଏ। ମୁରଲି ଶୁଣି ରିଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପାଠ ଦେଖିବ। ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମର୍ଜ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆତ୍ମାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସେବା କରିବା। ଅତି କମ୍ରେ ଏହି କଥା ତ କୁହ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ, ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଶିବ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ। ଏହାଙ୍କର ରିଗାର୍ଡ ନ ରଖିଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା।
ଆଦି ଦେବଙ୍କର କେତେ ରିଗାର୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର ଏତେ ରିଗାର୍ଡ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କେତେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲବ୍ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ, ବାବା ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିବି ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନ ଚାଲୁ ରହିଥାଉ। କାରଣ ତୁମ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର, ଶକ୍ତିର, ଖୁସିର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଥିରେ ରଖିବାରେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚୋର ପଶିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବନ୍ଦ ରଖିବ, ତେବେ ଚୋର ପଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କର। ତେବେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶୁଣିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।